راح الإيمان والعياذ بالله. الذي لا يصلي كافر مرتد مخلد في نار جهنم. ما دام انه ما يصلي هذا كافر. ولا تزوجوا بنته ولا تزوره بل يستحق الهجر حتى يصلي. قالوا له لست مسلما حتى تصلي. حتى لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يصلي فإنه مرتد. ولم ينفعه قوله لا إله إلا الله لأنه قالها بلسانه لكنه لم يعمل بها، فهذا مخلد في النار. راح الإيمان والعياذ بالله. لا تقبل هديته ولا تقبل دعوته فإنه مرتد. ولا تزوجوا بنته. هجره، ولا أن تعاشره ولا أن تتخذه صاحبا ولا أن تزوره بل تهجره لعله يتوب. ما دام انه ما يصلي هذا كافر مخلد في نار جهنم. هذا يستحق الهجر لعله يتوب فيتوب الله عليه. حتى بنته ما يزوجها. ولا تقبل هديته لعل الله يهديه. ولا تزوجوا بنته. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولا تقبل فيه شفاعة ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فدل على أن تارك الصلاة عمدا لا تقبل فيه الشفاعة. قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات ولا يدفن مع المسلمين ولا يرثه المسلمون من أقاربه. راح الإيمان والعياذ بالله. فهذا كافر مرتد عن الإسلام كفرا مخرجا عن الملة. فلا تنفعه الشفاعة. فالصلاة هي عمود الإسلام، فمن تركها كمن ترك الشهادتين. يخرج من عداد المسلمين في الدنيا ويكون في عداد الكافرين في الآخرة. هذا أشد من المبتدع. والواجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف رؤوس الكفرة، يحشر معهم والعياذ بالله. هذه جرائمهم التي استوجبوا بها دخول النار، وأولها ترك الصلاة. يجب على ولي الأمر أن يدعوه للصلاة، فإن صلى فذاك، وإن لم يصلي قتله قتل ردة والعياذ بالله. راح الإيمان والعياذ بالله. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وإذا قتل قتل ردة حمل في سيارة به إلى البر ويحفر له حفرة يرمس فيها رمسا لا قبر حتى لا يتأذى الناس برائحته ولا يتأذى أهله وأصحابه بمشاهدته لأنه ليس له حرمة. نسأل الله العافية والسلامة. راح الإيمان والعياذ بالله. لأنه كافر مرتد. فيجب الحذر أيها الإخوة في الله، يجب الحذر، لأن ترك الصلاة ردة. راح الإيمان والعياذ بالله. أيها المسلمون، أنه لا يصح تزويجه، وأنه لو ترك الصلاة في أثناء زواجه انفسخ نكاحه. احرصوا عليها، حافظوا عليها. يجب التفريق بينه وبين المرأة وجوبا. ولا تزوجوا بنته. اتقوا الله في صلاتكم، حافظوا عليها. ولا يحل لأحد يموت عنده شخص وهو يعرف أنه لا يصلي أن يغسله أو يكفنه أو يقدمه للمسلمين يصلون عليه. راح الإيمان والعياذ بالله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فمن تركها فقد كفر. فمن تركها فقد كفر. এবার যারা সালাত পড়ে না তাদের জন্য কিছু ফতোয়া। এক, যে বেনামাজি আপনি তার জানাজা পড়বেন না। কেন পড়বেন না? সূরা তাওবার 113 নম্বর আয়াত আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। আল্লাহর নবী দোয়া করতে রইলেন, আল্লাহ নবী বললেন ঈমানদার আর মুমিনদের জন্য জায়েজ নয় কাফেরদের জন্য দোয়া করা। হে নবী আপনি দোয়া করিয়েন না, আপনার দোয়া কিন্তু আমি কবুল করব না। তার মানে যারা বেনামাজি, যারা সালাত আদায় করে না তাদের জানাজা পড়া যাবে না। জানাজা পড়লে কয় নেকি হয়? এক কিরাত সমমান উহুদ পাহাড়ের সমমান, অর্থাৎ উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ নেকি হবে আপনি যদি কারো জানাজা পড়েন। কিন্তু বেনামাজির যদি জানাজা পড়েন তাহলে আপনার নেকি হবে না, আপনার গুনাহ হবে। কেন? আপনি বেনামাজির জানাজা পড়লেন। বেনামাজির কোনো জানাজা নাই, বেনামাজির কোনো জানাজা নাই, তাকে ফেলে দেবে, ফেলে দিলে দুর্গন্ধ বের হয়। এই জন্য কুকুর আর কুত্তাকে যেভাবে পুঁতে রাখা হয় বেনামাজিকে ওইভাবে পুঁতে রাখবে, তার কোনো জানাজা নাই। দুই, যারা বেনামাজি তারা যদি কোনো পশু জবে করে, মুরগি যদি জবে করে, অথবা গরু যদি জবে করে, অথবা ছাগল যদি জবে করে,
তাদের জবেকৃত গোশত খাওয়া হালাল নয়, হারাম। যদি তারা মুরগি জবে করে ওইটা খাওয়া হারাম, যদি তারা গরু জবে করে ওইটা খাওয়া হারাম, যদি তারা কোনো পশু জবে করে ওইটা খাওয়া হারাম। বেনামাজির জবেকৃত কিছু খাওয়া যাবে না। আপনি বাজারে গেলেন, মুরগি কিনলেন, আর দোকানদারকে বললেন জবে করে দাও, আপনি একবার খবর নিলেন না সে সালাত আদায় করে কিনা। আপনি বললেন যে বিসমিল্লাহ তো বললো, আরে বিসমিল্লাহ একবার কেন, 1000 বার নয়, 1 কোটি বার যদি বিসমিল্লাহ বলে তবু তার জবাকৃত গোশত হালাল নয়, ওটা হারাম। তার মানে বেনামাজির জবাকৃত কিছু খাওয়া যাবে না। ফতোয়া নাম্বার 3, যারা বেনামাজি, যারা সালাত আদায় করে না, তাদের সাথে মেয়েকে বিবাহ দিবেন না। যদি আপনাকে মেয়েকে বিবাহ দেন তাহলে ওই বিবাহ ঠিকবে না। কেন? ওটা বিয়েই হয়নি, জিনা হবে, জিনা। আপনার মেয়ের বিবাহ শুদ্ধ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামে না আসবে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ না করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সালাত আদায় না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে কোনো মেয়েকে বিবাহ দেওয়া যাবে না। যদি বিবাহ দেওয়া হয় তাহলে ওই বিবাহ টিকবে না। আপনি আপনার মেয়েকে বিবাহ দেওয়ার জন্য আপনি খালি খোঁজেন কার টাকা বেশি, কে কামাই করে বেশি, হালাল হোক হারাম হোক এটা দেখার বিষয় নয়। যার টাকা বেশি আপনি তাকে জামাই বানাতে চান, অথচ একজন সত্যিকারের সালাত আদায় করে মুমিন, তাকে আপনি গরিব দেখে জামাই বানাতে চান না। শোনেন, আপনি পরকালে হিসাব দিতে হবে। আপনি আপনার মেয়েকে একজন ভালো স্বামী ধরে দেবেন, কিন্তু টাকাওয়ালা পয়সাওয়ালাকে ধরে দিলেন। আপনার মেয়ে সালাত আদায় করে কিন্তু আপনার জামাই, আপনার মেয়ের স্বামী সালাত আদায় করে না, তার মানে আপনার মেয়ের বিবাহটা শুদ্ধ হলো না। যে সালাত আদায় করে, স্বামী যদি সালাত পড়ে, স্ত্রী যদি সালাত না পড়ে, স্ত্রী যদি সালাত পড়ে, স্বামী যদি সালাত আদায় না করে, তাহলে তাদের বিবাহ টিকবে না। দলিল সূরা মুনতাহিনা আয়াত নাম্বার 10। এই 10 নম্বর আয়াত অনুযায়ী তাদের বিবাহ টিকবে না। অতএব বেনামাজির সাথে মেয়ে বিবাহ দিবেন না। আপনারা বলবেন হুজুর আবার কি ফতোয়া শোনায়? জি, এটাই ফতোয়া। বর্তমান বিশ্বের বিখ্যাত আলেমদের একজন সৌদি আরবের শেখ সুলাইমান আর রুহাইলি, তিনি বলছেন কেউ যদি জোহরের সালাত ইচ্ছা করে না পড়ে, আসরের সালাতের ওয়াক্ত যদি হয়ে যায়, তখন আসরের সালাতে তাকে গোসল করতে হবে, তাকে কালেমা শাহাদাত পড়তে হবে, তারপরে তাকে আসরের সালাত পড়তে হবে। কেন? সে জোহরের সালাত ইচ্ছা করে না পড়ার কারণে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে, সে আর মুসলিম নয়। আর সে যখন আসরের সালাত পড়বে, মুমিন ছাড়া, মুসলিম ছাড়া কারো ইবাদত কবুল হয় না। তাই তাকে প্রথমে কালেমা পড়ে মুসলিম হতে হবে, তারপরে সালাত আদায় করতে হবে। আপনারা কি সালাত ত্যাগ করবেন? সত্যি বলেন, ত্যাগ করবেন? 2 হাত উঁচু করে আমার সাথে বলেন লিল্লাহি তাকবীর। আরো জোরে বলেন লিল্লাহি তাকবীর। হে আল্লাহ, আমরা সালাত ত্যাগ করব না, আমরা সালাত ত্যাগ করব না, আমরা সালাত ত্যাগ করব না। হাত নামান। আল্লাহ তাআলা আপনাদের কবুল করুন। আমি আপনাকে বাঁচাবার জন্য কথা বললাম, আমি আপনার ক্ষতি করার জন্য আসি নাই, আমি আপনাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য আসি নাই। আমি এই হাদিসগুলো অনুবাদ দ্বারা বোঝালাম। আগের বাক্য, যেই ব্যক্তি ইচ্ছা করে সালাত ছেড়ে দেয়, আল্লাহর জিম্মাদারিত্ব থেকে সে উঠে যায়। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের 5 ওয়াক্ত সালাত আদায় করার তৌফিক দান করেন।